नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को अतीथर पर आज एक सुंदर कहानी आपण मानी आनी आज कहानी को रचना करिसेंती गाल्पिक नित्यानंद नंदी। हाँ श्रोता बंधु द्रुत परिवर्तनशील समय मध्य आज समस्ते सहर मुआ गाँ प्रति मनरे आगपरी सराग नहीं। सहर रे सबू अच्छी आउ सेथिपाई समस्ते भी सहर पाई पागल हेले गाँ रे जे जीवन अच्छी गाँ रे जे आत्मीयता अच्छी ए कथा किंतु बुझिबा लोक बुझिछि। सहर पर एटी संपर्क भेजाल नुहे बरং एठारे थाए एक अनाविल भल पाइबा आउ निजरपण। तेबे गाँ को नहीं आम मनरे थिबा भावना को खूब सुंदर भाव सजाइछंती कहानी रे गाल्पिक नित्यानंद नंदी जार शीर्षक अच्छी चाल गाँ को। तेरे गल्प भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखे जदि आपण मैंने ए जाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने आसु बेल आइकन को दबाई दिंतु फल आम समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेरे आज कहानी शीर्षक चाल गाँ को गाल्पिक नित्यानंद नंदी। काली मकर संक्रांति मु जिद कली चाल गाँ को जीवा। अनिच्छा सत्वे अजय राजी हेले गाँ को जीवा पाई। 7 वर्ष होला मु बाहुई आसीची एई सहर को। केतेबेले केमिति 2-4 थर अजय जाइछंती किंतु मु गाँ को जाइनी केबे भी। तांकर भारी भय যৌଥ परिवार भितर मु आमर 2 वर्षर झियो मोनिका एडजस्ट करि परिबो कि नाही। बापा बड़ बापा अजय को नहीं 5 पुओ मोती छाड़ी 2 जन बहु गाँव में रहती गीता मिता रवि और सीता और समान पिला माने। मो बापा वीडियो थिले सहर नहले भी गाँ कहजनी जो काम करुले सुतरां गाँ कथा मु किछि जानिनी। बो खाली चिठी लेखि कहे वर्षा तू केते भाग्यवान कहलु अजय परी शांत सरल स्वामी पाइछु। आम शर्त को से अक्षर अक्षर पालिचंती तोते दूर रखिचंती गाँव से যৌଥ परिवार चाप पाखरु। भगवान आम कथा शुणिले। आमे पहुंचीबा मात्रे समस्ते घेरी गले मते देखिबा पाई। सासु मो गाल रे चुमाटी दे कोळे नेले। कांथरे लागिथिबा दर्पण को मु अनेली। नाली खईर छाप मो गाल रे भारी लाज लागुथला। समस्तक आगरे पोछि पारु नथली मो गाल को। केही न जानिला परी मने मने गणिली समस्त को मिसई 15 जन सदस्य मो आगे। समस्त को जानिछि बोली अभिनय करी खाली हसुताए। गीता मिता सीता बगीचा भीतर को नहीं नाच आरंभ कर सारी मो झील सहित। आउ अजय लुंगी पिंधि गाँ को बाहरी गले सांग मान को भेटिबे बोधे। बापा ऑर्डर कले बहु आसी बालिया माछ धरा मो गाड़ियारो। बापा मुहर कथा सरीबा गुरु सान भाई आउ दियर माने जाल नहीं गड़िया भितर हाजर। पिउसी माँ चाकरी करती बोली शुणी से भी अनेक दिन पर आसी गाँ को संक्रांति पाई। मो हाथ धरी कहले वर्षा घर पछपटे गाधोइबा घर लुगा बदले आस। मो हाथ धरी टाणी नहीं गली गाधोइबा घर पर्यंत। लुगा बदले आसला बेलू बड़ सासुमा हाथ धरी बसई देले खरारे। बेलाई पखाल बड़ीचूरा आउ कलम शाग ताटिया भरा कंचा रसुण आउ कंचा लंका एक अद्भुत महक। मते टाणी नहीं बसई देले तांको पाखरे। गुंडा गुंडा करी खुएई देले बड़ सासुमा। गुंडा पेट को जाई न थाए आउ गोटे गुंडा अणनिश्वासी होई पड़ुथाए। मु सहर रे मृतवत संपर्क साउंटू साउंटू अणनिश्वास होई पड़िथिबा मो भितर निजको खोजु खोजु मो बो परी स्नेही माँ माने रास्तार अचानक भेट हो जाउतले। स्नेह ममतार शीतल झरणा बहिबा को आरंभ कला मो विचलित मन भितरे। द्वंद्व बहुल संपर्कर हाट भितरे जीवंत किछि संपर्क को किणिबा एमिति किछि रॉकेट विज्ञान नुहे किछि भाग्य आउ किछि अन्य को आपणेबार कला बोधे। जा माने दूररू रही मुचुकी हसुथले मते देखि चिल्लौथले आम जगह तमे नहीं गल। मु सेमान को देखि हसी देली।
ମୋ ଝିଅ ମୋନିକାର ମୁହଁରେ ନିଶ ଦାଢ଼ି ବନେଇ ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ କରି ହୋ ହୋ କରି ହସୁଥିଲେ ମିତା, ଗୀତା, ରବି ଆଉ ସୀତା। ମୋନିକା ଫେଁ କରି ହସିଦେଲା। ସପ୍ତଫେଣୀ କଣ୍ଟା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଛୁଇଁ ହୁଏ। ଶୀତଳ ମରୁଦ୍ୟାନର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ କଣ୍ଟା ଫରା ବଣବୁଦା ଭିତରେ। ହସ ଖୁସି ସହରରେ ଥାଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଗାଁ ଭିତରେ। ଗାଁରେ ବଢୁଥିବା ଏଇ ଚପଳମତି ଛୁଆଙ୍କ ସ୍ନେହବୋଳା ନଟଖଟିଆ କାମ ଭିତରେ। ଶ୍ୱଶୁର ହୁକା ଟାଣୁ ଟାଣୁ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଆମ ବାଡ଼ିପଛ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସ। ଦେଖ ତମ ଦିଅରମାନେ କେମିତି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଖାସ୍ ତୁମ ପାଇଁ। ଯାଇ ବସିଲି ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ। ମୋତେ ଦେଖି ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ସେମାନେ। ଏତେ ବଡ଼ ଜିଅନ୍ତା ବାଳିଆ ମାଛ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ସିଆଡ଼େ ଦୁଇ ଯାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, କାହିଁକି କେଜାଣି। ଏଇ ତ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ହସୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ। କେହି କାହାଠୁ କମ୍ ନଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଅନବରତ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କାହାରି ଧ୍ୟାନ ଭଟକୁ ନଥିଲା। ଦିଅରମାନେ ମାଛ ମାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଶାଶୁ ବଡ଼ ଶାଶୁମା ଖରା ଆଡ଼କୁ ପିଠି ଖୋଲା କରି ବସି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥାନ୍ତି ପୌଷ ମାସିଆ ଶୀତ ସହିତ। ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ଆର୍ମଚା ଉପରେ। ଗୀତା, ମିତା, ସୀତା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଧଳା ଚୁଟି ଛାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଉଡୁଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଅଜୟ ମୋତେ ଗାଁକୁ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଡରିଯିବା ଦେଖି ଦିଅରମାନେ କହିଲେ, ଡରି ଯାଉଛୁ କି ଭାଉଜ? ଏସବୁ କିଛି ନୁହେଁ ମ। ପ୍ରତିଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟା ଝଗଡ଼ା ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭାତ ହଜମ ହୁଏନି। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଡରି ଡରି ଘର ଭିତରକୁ ବସିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ ଝଗଡ଼ାରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଯାଆମାନେ ସାଥିରେ ବସି ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖି ଟାଣି ନେଇ ବସେଇଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଏ କି ସମ୍ପର୍କ? ମୋ ଦେହଟା ଝାଳେଇଗଲା। ଜୀବନର ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଚକିରେ କେତେବେଳେ କିଛି ଖୁସି ବେଶୀ ହୋଇଯାଏ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ କିଛି ଦୁଃଖ ବେଶୀ ହୋଇଯାଏ। ସତକୁ ସତ କହିବାର ସତ୍ସାହସ ମୋ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥାଏ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଲା କାହାଣୀରେ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ କଥା କିନ୍ତୁ ସତ ନୁହେଁ। ଏମିତି ବହୁତ ଅସତ୍ୟ କଥା ବି ସତ ଲାଗେ। ଭରସା କରିହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦେଖା ଦୃଶ୍ୟକୁ। ରବିକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲି, ସ୍କୁଲ ଗଲୁଣି? ହସିଥିଲା। ତା ମା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଦିଦି ସେ କଥା କହିପାରେନି। ଡାକ୍ତର କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ବାପା କହୁଥିଲେ ଆଗ ବର୍ଷକୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବା। ତା ଆଖିରୁ ତାର 2 ଟୋପା ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ଆସିଲା। ଯାହାକୁ କୋଳେ ନେଇ ହାତ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲି। ମନଟା ଘାଣ୍ଟି ହେଲା ରବି ପାଇଁ। କେତେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସତେ। ପୁଅ ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରେ ତଥାପି ଥରେ ରବି କଥା କହିନାହାନ୍ତି। କହିପାରିଥାନ୍ତେ କିଛି ପଇସା ଦେ, ରବିକୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବା, ମାତ୍ର କହିନାହାନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ବି କହିଥାନ୍ତା, ଭାଇ ମୁଁ ରବିକୁ ନେଇ ସହରକୁ ଆସୁଛି ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବା। ଅଜୟଙ୍କର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଗାଁକୁ ନ ଆସିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ କାଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ରବି ପାଇଁ ମୋ ମନଟା ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ଏକ ଅସହାୟ ମା ପାଖରେ। ଖାଇବି ଉଠିଲା ବେଳକୁ 3:30। ଅଧଘଣ୍ଟା ବସି ଗପିଲା ବେଳକୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଇ ବରକୋଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମ ଆଗରେ। ପିଉସୀ ମା ଆଦର ସହକାରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ବାଃ, ମଜା ଆସିଗଲା। ଖାଇଲି ମନ ଭରିକି। ଏହା ଭିତରେ ମୋନିକା 2ଟି କୋଳି ପାଟି ଭିତରକୁ ନେଇ ହୋ ହୋ କରୁଥାଏ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା। ଅଜୟ କୋଳକୁ ନେଇ ବହଲେଇ ଦେଲେ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଗାଁର ବୁଢ଼ୀ ସବୁ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଲେ। ଅଜୟର ବୋଉକୁ ଦେଖିବା। ଲାଜକୁଳି ଲତା ପରି ଲାଜରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ସ୍ନେହ ମିଶା କିଛି ଗୋଟାଏ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ମୁଁ। 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନା ଆମ ଘରକୁ କେହି ଆସିଛି ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସହରଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି। ଇଚ୍ଛା କରିବି ସ୍ନେହ ମମତାକୁ କିଣି ହୁଏ ନା। ହାତ ଇଙ୍ଗିତରେ ନାଚୁଥିବା ପୁତୁଳା ଆମେ ସବୁ ସେଇ ସହରରେ। ସମସ୍ତେ ହସନ୍ତି। ନାଚ ସରିବା ପରେ ଆମକୁ ଗଦେଇ ଦିଆଯାଏ ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍ରେ। ଆଉ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନା ଆମ ଭିତରେ ଜୀବନ ଥାଏ, ନା ଆମେ କିଛି କହିପାରୁ। ସହରଟା ଠିକ୍ ଏମିତି। କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ରାତି ସାରା ପିଠାପଣା ତିଆରି ଚାଲିଛି। ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ବି ସେତିକି।
ମୁଁ ରାତି ସାରା ଶୋଇନଥିଲି। ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କିଛି ଅକୁହା କଥା ଆମେ ସବୁ ଗପିଲୁ ରାତି ସାରା। ଯାହା ବୁଝିଲି ଜୀବନ ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ଛକାପଞ୍ଜା ଭିତରେ ସରୁ ରାସ୍ତା ଦେଖି ବାହାରି ଯିବାକୁ ହୁଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ହାତୀକୁ ନ ଚଲେଇ ଘୋଡ଼ା ଚଲେଇବାକୁ ହୁଏ ଜୀବନର ଏହି ସତରଞ୍ଜ ଖେଳରେ। ସବୁ ହିସାବ ନିକାଶ ପରେ ଏମାନେ ଏକାଠି ବସି ହି ହି କରି ହସି ପାରନ୍ତି। ସହରରେ କିନ୍ତୁ ଆଖି ଭିତରେ ଲୁହ ରାଜ କରେ। ହସିବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ସାହସ ଦରକାର, ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ କେହି କ'ଣ ଖୁସି ହୁଏ ସହରରେ? ଅସୀମିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ହରାଇ ବସୁ ଆମେ। ହସିବାକୁ ଆଉ ସମୟ କାହିଁ? ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ଅସୀମିତ ଖୁସି ପାଇଁ ସମୟ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼େ। ପିଉସୀ ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସଞ୍ଜରେ ଫେରିବାର ଥିଲା। କାଲି ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଭ୍ୟାନିଟ୍ ବେଗ୍ କାନ୍ଧରେ ଝୁଲେଇ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଯା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠାରିଥିଲେ। ଯା, ପିଉସୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ପିଉସୀ ମା 100 ଟଙ୍କା ଧରେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଭାରି ଖୁସି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଦିନ। ଏମିତି ନବାଦବା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ଏତେ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରିବି ଭାଙ୍ଗି ହୁଏନି ସମ୍ପର୍କକୁ। ସହରରେ କାହାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଟିପା ଖାତାରେ ଲେଖିଦ, ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଆଦେଇ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନିଦ ହୁଏନି। ଗାଁରେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଅଜୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆସିବି। ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦେଇଯା। ପଇସା ମାଗିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲେ ଅଜୟ କାନ ପାଖରେ କହିଲେ, କାହାକୁ 100ରୁ ଅଧିକ ଦବନି, ବାସ୍। ହଉ ହେଲା କହି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲି। ରାତିରେ ମୋ ବୋଉଠୁ ଫୋନ ଆସିଲା। ବର୍ଷା, ଏତେ କହିବା ପରେ ବି ତୁ ଗାଁକୁ ଗଲୁ? ଗାଁକୁ ଯଦି ବି ଗଲୁ ଅଜୟଙ୍କ ସାଥିରେ ଫେରି ଆସିଲୁ କାହିଁକି? ବୋଉ, ଶିମଲା, ଓଟି, କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ ବି ଗାଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠିକାର ପାଣି ପବନର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା। କାହିଁକି କେଜାଣି କାଉ, କୋଇଲି, କୁମ୍ଭାଟୁଆର ରାବ ଏଇଠି ମନକୁ ମୋହି ନିଏ ବୋଉ। ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲିର କେଁକଟର ଶବ୍ଦ କ'ଣ ସହରରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ? ତୁ କେବେ ଗାଁକୁ ଯାଇନୁ, ଗାଁ ମଜା କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତୋ ଭୟରେ, ତୋରି କଥାରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଗାଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ ବୋଉ। ଏଠି ରାଗ, ରୁଷା ସବୁ ଅଛି। ସ୍ନେହ ଅଛି, ମମତା ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି ଗାଁରେ। ଆମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମ ଘର ଆଗରେ ଯିଏ ରହନ୍ତି ସେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ତଥାକଥିତ ସହରୀ ମଣିଷ। ଜାଣିଛୁ ବୋଉ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲେ ସେମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଥରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋ ମାଗିଥିଲି। ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ? ବର୍ଷା, ଏମିତି କେବେ କିଛି ମାଗିବେନି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଖଟା ଜିନିଷ ଦେଲେ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଯଦି ଆମେ କାହା ଉପରେ କେହି ନିର୍ଭର ନ କରୁ। ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ନା ସୋମବାର କଟକଣା, ନା ମିଠା ନା ଖଟାରେ ଆକଟ। ଶେଫାଳି ଫୁଲ ପରି ତାଜା ତାଜା ସମ୍ପର୍କର ଗପସପ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଗାଁ ଭିତରେ। ବୋଉ, ଖାଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ନାଁରେ ଆମେ ସହରରେ ରହୁଛି ନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଉ। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଉ। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ଦୁଇ ଯାର ଝଗଡ଼ା ଦେଖିଲି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିଲି ସାଥିରେ ବସି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବେଲାରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯୌଥ ପରିବାର ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟି। ବାହାରକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନଥିବା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ କିନ୍ତୁ ମଣିମୁକ୍ତା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଭାରି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯୌଥ ପରିବାର ଛାତ ତଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଭିତରେ ବି ସ୍ନେହ ମମତାର ଏକ ମହକ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ। ସହରରେ ନିଦ ହୁଏନି ବୋଉ। ଗାଁ ଘରେ ବିନା ତକିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲେ ବି ନିଦ କାବୁ କରିନିଏ। କେମିତି କେଜାଣି? ତା ପରଦିନ ଗାଁରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ରବି, ଗୀତା, ମିତା, ସୀତା ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଘୁରି ଘୁରି ବୁଲିଲେ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ହସକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥାଏ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପର୍କ ମୋ ଭିତରେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ 500 କରି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନୋଟ ଧରେଇଦେଲି। ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଇସା ରଖିନେଲେ ସେମାନେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୁନେଲି କିରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କୁହୁଡ଼ି ଜର୍ଜରିତ ଆମ୍ବ କଷି ବି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସେ। ମୋଠୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ସ୍ନେହ ପାଇ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ ଛୁଆମାନେ। ସାନ ଯା ହାତ ଠାରି କ'ଣ କହିଲେ କେଜାଣି ରବି ମୋନିକା ହାତରେ 4ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଧରେଇଦେଲା। ଗାଁରେ ବି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସହରରେ କେହି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ତା ଭିତରେ ନା ଆନ୍ତରିକତା ଥାଏ, ନା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ମତାକୁ ବାରି ହୁଏ ତା ଭିତରେ। ଯିବାବେଳେ ଶାଶୁ ମା ପାନଟି ମୋ ପାଟିରେ ଜାକି ଦେଇ କହିଲେ, ଅଳ୍ପ ଜର୍ଦା ଦେଇଛି, ଜର୍ଦା ଖାଇବା ଶିଖ। ଏଇ ବୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ମୁଠାଏ ଲେଖାଏ ଜର୍ଦା ଖାଆନ୍ତି। ଟିକେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ବାସ୍, ତା ନହେଲେ ଶିଖିବୁ କେମିତି? ଭାବିଲି କେତେ ନିରୀହ ମଣିଷ ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ସତରେ।
जर्दा पान स्वास्थ्य हानिकारक बोली जानी ना एमाने स्नेहर मूल्य पाखे तीखा जर्दा पानर तिक्तता भी हारी जाए। मो आखिर दुटोपा लुह बही आसला। समस्ते मत अनै था माँ 3 घंटार रास्ता तम पुओ न आसिले भी मु मासरे थरे आसी 2 दिन गाँव रहीकि जीवी ठीक एमिति। माँ गोटे कथा कहबी रवि को मु सहर को नहीं जीवी डाक्तर देखेबी ठीक हवा पर्यंत से आम पाखे रहिब। मो मुहरु कथा सरला बेलू ता मार आखिर 2 टोपा लुह बोई आसला। समस्ते आबाक होई मत अनै कहीं के जानी। ट्रेन भितर जाई बसिली। रवि आ मोनिका झरका बाहर आकाश आड़े अनै मो मुंड बुलाउला। पान भितर आबद्ध सासु मां को टिके स्नेह को केमिति थू थू करी बाहर को फिंगी था जे तांको जर्दा पान मसला ढोकीदेली पान सहित। शुणुले गाल्पिक नित्यानंद नंदींकर एक भिन्न स्वादर गल्प चालो गाँ को। हाँ श्रोता बंधु, वर्षा प्रथम करी शाशुघर गाँ को जीवा आउ सीमाहीन स्नेह श्रद्धा और भल पाइबा ताको आश्चर्य कर देछि। एक मृतवत जीवन जीउथवा सहरी मनीष किंतु गाँ को निच नजर रे देखी एठारे बाद विपाद अपवादर कथा कही सहर को मनीष चली जाए। हेले गाँर मनीष मानक मध्य थिबा मनीष पणिया किंतु सहर रे मिले ना। शुद्ध और सुंदर संपर्क को किंतु पाखरु देखिले बुझी हुए। ए जेमिति वर्षार सासु माँ आसला बेले जबरदस्त जर्दा पानटी ता पाटिरे गुंजी दियंती। हाँ श्रोता बंधु, समय बदली चली आम मानसिकतार परिवर्तन होइछि। गाँठू मन छड़े आम सहर मुहावे कि वास्तवता परखिले किछि भिन्न जना पड़े। एई जेमिति वर्षा जीवन में घटी। आशा कहानी आपण मान निश्चित भल लगी। आदि भल लगी था तेज आम चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने को आदौ भूलें नहीं। पुणी आसवि आसंता सप्ताह आउ एक सुंदर कहानी नहीं से जाए रोची। नमस्कार।